in 3, 2, 1. Good evening, people. Hopefully things are going well for you. It was a nice, long and very hot day. The temperature rose up to 36 and yes, things are cooling down by the looks of it. So welcome back to the live session of Talenthut Online Language Club. I am your host Hassan Prottoy, and near and far wherever you are, I hope you had a great time. So we were reading an article. It was about restoring the Lalbagh Hammam Khana. So an extensive process and quite amazing how they restored the whole thing towards the magnificent glory that it was. So আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজোলিউশনটা সেট করতে হবে 480 পিক্সেল বা কোয়ালিটি দিতে হবে হাইতে, তাহলে ঝাপসা দেখা যাবে না। সো কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন কমেন্ট বক্সে জানান। And let's start our article reading session. I'd like to call Miss Tinni to start for us. Miss Tinni, okay, sir. Drone imaging and photography were combined with architectural, yes. Architectural plannings to reveal where the structure needed intervention. Once every nook and cranny was documented, the structural analysis has begun. Structural pronunciation ta. Structural. Yes. The structure's bricks, compressive strength, and walls capacity to withstand load from above if water would penetrate. Penetrate, yes. Penetrate the roofs, cracks on the retrofitted mosaic floor. How the ceiling can get deformed from can get deformed from visitors walking on the floor above, and chemical analysis of the materials were all done by various organizations, primarily BUET. These researches dictated which direction the conservation would go. The test results from the labs were all positive. Hairline fractures, however, had formed on the mosaic floor fitted in the 1968 restoration. But that was not reason for concern since the cracks did not reach the original sandstone flooring. Layers Thank of you. Sandstone, এটা হ্যাঁ বেলে পাথর যেটাকে বলা হয়, sandstone flooring. Alright, thank you. So let's see what we have. তো আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, at first একটা আর্চওয়ের ছবি দেওয়া আছে। So এটা টাইটেলটা হচ্ছে সিমেন্ট স্ক্রিনিং অন আর্চড উইন্ডোজ অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর অফ দ্য দিওয়ানিয়াম ওয়ার রিমুভড। তো এখানে একটা সিমেন্ট স্ক্রিনিং দেওয়া ছিল। এই যে এখন ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা খিলান দেখতে পাচ্ছেন, একটা জানলার মতো ডোরওয়ে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একসময় সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা ছিল, সেটা আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। So this is good, ভালো একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। We can see drone imaging and photography were combined with architectural planning to reveal where the structure needed intervention. Once every nook and cranny was documented, the structural analysis phase began. The structure bricks compressive strength, the wall's capacity to withstand load from above if water would penetrate the roofs, cracks on the retrofitted mosaic floor, how the ceiling can get deformed from visitors walking on the floor above, and chemical analysis of the materials were all done by various organizations, primarily BUET. Okay, so drone imaging জিনিসটা কি জানি? Drone imaging এটা কি? ইদানিং খুব পপুলার হয়েছে ড্রোন ইমেজিং জিনিসটা। যে কোনো প্রোগ্রাম হলে দেখা যায় যে এই কাজটা করা হয় ছবি তোলার জন্য, বা আপনারা অনেক সময় হয়তো দেখেন যে আকাশ থেকে ঢাকা শহরের ছবিটা বা আপনার প্রিয় শহরের ছবিটা দেখতে কেমন দেখা যায়। সো এটা ড্রোন ইমেজিং এর সাহায্যে করা হয়ে থাকে। হিমেল 57 যুক্ত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ড্রোনের কোনো বাংলা আছে? ড্রোনের অ্যাকচুয়ালি কোনো বাংলা নেই। এটা হচ্ছে একটা যন্ত্র, বা এটা ছোটখাটো একটা হেলিকপ্টার বা প্লেনের মতো করতে পারে। এটা জানি, বাট ওইটার বাংলা কিছু আছে নাকি ওইটা সম্পর্কে জানা ছিল না। ড্রোন তো চেনেন, তাহলেই হবে। অনেক ইংরেজি শব্দ আছে যেটা আসলে এগুলো তো নাউন, এগুলো কোনো বাংলা নাই, যন্ত্রপাতির মতো। ল্যাপটপের বাংলা তো ল্যাপটপই।
এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো হিমেল 57 জয়েন ফ্রম গাজীপুর, ওয়েলকাম। অলরাইট, সো যখন হচ্ছে ওরা ড্রোন ইমেজ করলো, মানে ড্রোন দিয়ে ছবি তোলা শেষ, মানে উপর থেকে একদম টপ থেকে ছবি তোলা যখন শেষ হলো, ফটোগ্রাফি হলো, তার সাথে যুক্ত হলো আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিং, স্থাপত্যগত যে নকশাটা ছিল সেইটা থেকে বের হলো রিভিল, অর্থাৎ উন্মোচিত হলো যে কোথায় কোথায় ওই স্ট্রাকচারটার, ওই কাঠামোটার ইন্টারভেনশন দরকার। ইন্টারভেনশন শব্দটার অর্থ কেউ জানি? ইন্টারভেনশন স্যার, হস্তক্ষেপ। ইয়েস, কোথায় কোথায় হস্তক্ষেপটা দরকার। এখন স্ট্রাকচারের মধ্যে হস্তক্ষেপের আসলে কাজটা কি, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার, তাই প্রশ্ন থাকতে পারে যে স্ট্রাকচারের মধ্যে, মানে স্ট্রাকচার তো অলরেডি দাঁড়ানো আছে, কোথায় কোথায় এটাতে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে, কোথায় কোথায় ইনভলভ করতে হবে, মানে নতুন করে তৈরি করতে হবে, ভাঙতে হবে কোথায়। দিস ইজ কল্ড দ্য ইন্টারভেনশন ইন দিস সিচুয়েশন। ওকে, তারপর একটা খুব সুন্দর ফ্রেজ আছে, এভরি নুক অ্যান্ড ক্র্যানি। এটার মানে ধরতে পেরেছেন কেউ? এভরি নুক অ্যান্ড ক্র্যানি যখন ডকুমেন্টেড করা হয়েছিল, এভরি নুক অ্যান্ড ক্র্যানি, দ্যাট মিনস ওই যে বলো না একদম কোনা কাঞ্চি কোনো কিছু বাদ নাই, মানে এভরি সিঙ্গেল ইঞ্চ, সমস্ত কিছু, সমস্ত ধরনের নুক আর ক্র্যানি, মানে কিনারাগুলো একদম কিনারা পর্যন্ত থাকে না, এটা বাংলায় কি বলে সুন্দর করে? একদম ইঞ্চি ইঞ্চি পর্যন্ত যখন এটাকে ডকুমেন্টেড, অর্থাৎ তথ্যর আন্ডারে নিয়ে আসা হলো, এটাকে ডকুমেন্টেড এর ভালো বাংলা কি হতে পারে? ফাইলবন্দি করা হলো বা লিপিবদ্ধ করা হলো, মানে এটাকে হয় ভিডিওতে রেকর্ড করা হলো, ছবি তোলা হলো, বা এটার প্ল্যান করা হলো, এবং স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস ফেজ তখন শুরু হলো, মানে কাঠামোগত বিশ্লেষণটা শুরু হয়ে গেল। ওই কাঠামোর যে ইটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, ইটের একটা শক্তি আছে তাই না, যে ইটটা কতটুকু লোড নিতে পারে, বা এটার আসলে চাপ সহ্য ক্ষমতা কেমন, কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ হচ্ছে চাপে পড়লে কেমন শক্তিটা সে ধরে রাখতে পারে। তারপর হচ্ছে ওয়ালের ক্যাপাসিটিটা কেমন, দেয়ালের ক্যাপাসিটিটা কেমন টু উইথস্ট্যান্ড লোড ফ্রম অ্যাভভ, যে উপরের থেকে চাপ নিলে সেটা কতক্ষণ পর্যন্ত উইথস্ট্যান্ড করতে পারে, এটার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যদি পানি ছাদ ভেদ করে আসে, পেনিট্রেট হচ্ছে ভেদ করে যাওয়া, এবং কোথা দিয়ে পানি আসার একটা ক্র্যাকস অন দ্য রেট্রোফিটেড মোজাইক ফ্লোর। রেট্রোফিট শব্দটা আমি অতদিন বলেছিলাম। সো রেট্রোফিট মানে জিনিসটা হচ্ছে কি, ধরেন অনেক আগের দিনে মাটির বাড়ি, সো মাটির বাড়ির ভেতরে আপনি হচ্ছে টাইলস করে ফেললেন, সো দিস ইজ কল্ড একটা পুরনো টেকনোলজির মধ্যে একটা নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করা, এটাকে হচ্ছে রেট্রোফিটিং বলে। তো মোজাইক ফ্লোর কিন্তু আসলে ছিল না 1968-তে, আই থিঙ্ক পাকিস্তান আমলে সেটাকে হচ্ছে মোজাইক ফ্লোর করা হয়, তো ওইটাকে রেট্রোফিটেড ফ্লোর, সেখানে ক্র্যাক দেখা দিয়েছিল, ফাটল, এবং যখন উপরতলায় মানে দোতলায় যখন হচ্ছে ভিজিটররা হাঁটবেন, তখন সিলিংটা কিভাবে ডিফর্ম হয়ে যেতে পারে। ডিফর্মটা মানে আমরা জানি, ফর্ম মানে তো জানি আকৃতি, তাই না? ডিফর্ম তাহলে বিকৃতি, কতটুকু সিলিংটা বিকৃতি করতে পারে, মানে লাইক কোনো আকার আকৃতি পরিবর্তন ঘটবে কিনা, মানুষ হাঁটার কারণে চাপ পড়বে কিনা। এবং এখানে যত ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়েছে, লাইক আমরা নিচে পেয়েছি স্যান্ডস্টোন বা বেলে পাথর, মোজাইক, তো এগুলো সব কিছুর রাসায়নিক বিশ্লেষণটা করা হয়েছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কর্তৃক, সংস্থা কর্তৃক, মূলত বুয়েট কর্তৃক। These researchers dictated which direction the conservation would go. The test results from the labs were all positive. Hairline fractures, however, had formed on the mosaic floors fitted in the 1968 restoration. But that was no reason for concern, since the cracks did not reach the original sandstone flooring. তো এই গবেষণাগুলো ডিকটেট করেছিল, ডিকটেট মানে জানি আমরা DICTATE, ডিকটেট, ডু উই নো ডিকটেট? কে বলতে পারবে? মানে কি এরকম? হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ডিটেক্টেড, নির্দেশনা দেওয়া বলে না, যে কাউকে অর্ডার দেওয়া। ডিকটেটর তো আপনারা চেনেন তাই না, স্বৈর শাসক, তো একদম অর্ডার দেওয়াটা, নির্দেশনা দেওয়াটা, সেটাকে হচ্ছে ডিকটেট বলে, ঠিক আছে? সো এই গবেষণাগুলো নির্দেশনা দিয়েছে যে কোন দিকে এই কনজারভেশনটা যাবে। কনজারভেশন মানে
বলে না যে আমাদের বন্যপ্রাণীগুলোকে কনজারভেশন করতে হবে, সংরক্ষণ সংরক্ষণ, ইয়েস, দ্য কনজারভেশন উড গো। দ্য টেস্ট রেজাল্ট ল্যাব স্যার থেকে, এটাকে যদি রক্ষা বলি, হ্যাঁ রক্ষা করা যায়, সংরক্ষণটাকে যদি রক্ষা, সুরক্ষা বলা যায়, আচ্ছা এটা বলতে পারে যে অপচয় রোধ করা, বিশেষ করে কনজারভেশন হচ্ছে অপচয় বা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করে জিনিসটাকে সংরক্ষণ করে রাখা বা রক্ষা করা, ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, সেক্ষেত্রে কনজারভেশনটাই হতে যাবে। পাশাপাশি ল্যাব থেকে যে টেস্ট রেজাল্টগুলো এসেছিল সব পজিটিভ ছিল, মানে ভালো, লক্ষণ ভালো ছিল। হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার 1968 সালে ওই যে মোজাইক ফ্লোর যেগুলো ফিট করা হয়েছিল সেই জায়গার মধ্যে দেখা গেল কি হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার। হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচারটা মেডিকেলও একটা টার্ম আছে মিস্টার মাইদুল, হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার, ফ্র্যাকচারটা কি বলেন? ফ্র্যাকচারটা স্যার এই যে ফাটল টাইপ ধরে এরকম ফাটল ধরে। এখন হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচারটা হচ্ছে, আমি মজার বিষয় হচ্ছে জেনেছি কোথায় জানেন? ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বলে না খেলোয়াড়দের ইনজুরি হয়েছে, তো একবার আই থিঙ্ক তামিমের হয়েছিল, বল হাতে লেগে তার হাতে হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার দেখা দিয়েছিল সাকিব বা তামিমের, তো চুলের মতো সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দেয়, ঠিক আছে, একদম চুলের মতো সূক্ষ্ম, এটা এক্সট্রা না করলে বোঝা যাবে না, ওই সূক্ষ্ম ফাটল দেখা গিয়েছিল মোজাইক ফ্লোরে। কিন্তু সেটা আসলে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো তেমন কোনো কারণ ছিল না, কনসার্ন মানে উদ্বিগ্ন হওয়া, কারণ ওই ক্র্যাকগুলো এর যে অরিজিনাল, আসলে তো মোজাইক দিয়ে তো মূল মোগলরা তো বানায়নি, বানানো হয়েছিল বেলে পাথরের ফ্লোর, ওই বেলে পাথরের ফ্লোর পর্যন্ত ক্র্যাকটা যায়নি, এই কারণে এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না। ওকে, তারপর কি হলো সেটা আমরা একটু পড়ি, মাইদুল। Thank you, sir, for Layers of letting me bricks, read yes. this article. Layers of bricks were sequentially laid down on the second floor in order to simulate pressure of people walking above and to test if there was a risk of the ceiling collapsing. Extremely insignificant deformation in the results proved that the second floor was still fit to let in 191 people at a time. Chemical analysis helped to find out the chemical composition of the original building materials. This allowed the team to decide which new material could be used to restore the structure without harming the calm, lime, and chun and surki powdered bricks. Lime and surki require contact with water to stay strong over time. They covered the original layers with cement and cement doesn't allow water through, explained Abu Said. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, দ্বিতীয় তলায় আসলে কি হয়েছিল। ওকে, layers of bricks were sequentially laid down on the second floor in order to simulate pressure of people walking above and to test if there was a risk of ceiling collapsing. Extremely insignificant deformation in the results proved that the second floor was still fit to let in 191 people at a time. তো দ্বিতীয় তলায় কি করা হলো, যে লেয়ার্স অফ ব্রিক্স, ইটের সারি আর কি, স্তর তৈরি করা হলো, যে কিসের জন্য? সিমুলেট দ্য প্রেশার, মানুষ হাঁটলে যে একটা চাপ তৈরি হবে সেটা টেস্ট করার জন্য, যে ছাদ কলাপস করার কোনো ঝুঁকি আছে কিনা। সিলিং কলাপস মানে কি? ভেঙে পড়বে, ধসে পড়া একটা শব্দ আছে না, কলাপস মানে হচ্ছে ধসে পড়া। সো সেটার কোনো রিস্ক আছে কিনা। এবং এক্সট্রিমলি ইনসিগনিফিক্যান্ট ডিফরমেশন ইন দ্য রেজাল্টস প্রুভ দ্যাট, মানে একদমই তাৎপর্যহীন, ইনসিগনিফিক্যান্ট মানে চোখে পড়ার মতো না বললেই চলে, এমন ডিফরমেশন বা বিকৃতি চোখে পড়লো রেজাল্টে, এবং এটা প্রমাণ করলো যে সেকেন্ড ফ্লোরে এখনও একসাথে 191 জন লোক ফিট মানে ওখানে থাকতে পারবে। চিন্তা করা যায় মোগল আমলের স্থাপত্য কত বছর হবে মোগলরা দেশ শাসন করে গিয়েছে? 200 বছর তো ইংরেজরাই শাসন করলো, তার আগে মোগলরা ছিল। সো অ্যাটলিস্ট 300 to 400 ইয়ার্স স্টিল 191 জন লোক দুই তলায় উঠে দাঁড়াতে পারবে, এতটা স্ট্রাকচারটা ভালো। ওকে, আর এখন আমাদের বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারের কথা চিন্তা করেন, ইন্টারেস্টিং। Chemical analysis helped to find out chemical composition of the original building materials. This allowed the team to decide which new materials could be used to restore the structure without harming the chun and shurki.
তো এখানে চুন আর সুরকির ইংরেজিটা কিন্তু পেয়ে গেছেন। চুন ইংরেজি কি? এখানে দেওয়া আছে। চুন ইংরেজিটা কি? লাইম। লাইম। এবং সুরকি, সুরকির ইংরেজিটা হচ্ছে পাউডার্ড ব্রিক্স। সুরকি চেনেন? সুরকি কি জিনিস, কে বলতে পারবেন, বলেন। ইয়েস স্যার, যে ছোট ছোট যে টুকরা বলে রাবিশ বলে না, ইটকে একদম গুঁড়া গুঁড়া করে ফেলে, তো ইটের গুঁড়োগুলো এগুলোকে হচ্ছে বলা হয় কি, ওগুলোকেই বলা হয় হচ্ছে স্যার আপনার রাবিশ তো অনেক সময় রাবিশ। হচ্ছে ইটের ভাঙা টুকরোগুলো, এগুলোকে রাবিশ বলা হয়। কিন্তু সুরকি স্পেসিফিকলি ভাঙাই হয় এই কাজের জন্য, বিশেষ করে ঢালাই দেওয়ার জন্য কাজে লাগে। সো এটাকে পাউডার ব্রিক্স বলা হচ্ছে, একদম মিহি করে গুঁড়া করা থাকে। রাবিশ কিন্তু মানুষ ফেলে দেয়, দেখেছেন? রাবিশ দিয়ে হচ্ছে ভরাট করে, না হলে ফেলে দেয়। রাবিশ দিয়ে কিন্তু বিল্ডিং করে না মিস্টার মাইদুল, তাই না? শুনেছেন রাবিশ দিয়ে বিল্ডিং করছে? রাবিশ হচ্ছে এক্সট্রা যেগুলো রয়ে গেছে, এবড়ো থেবড়ো টুকরো, যেগুলো অন্য কোনো জায়গায় লাগবে না, সেগুলো হচ্ছে বিশেষ করে কোনো জায়গায় গর্ত থাকলে সেখানে ফিল আপ করার জন্য রাস্তায় মানুষ ফেলে দেয়। ওকে, সো এখন কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস বা রাসায়নিক বিশ্লেষণের কারণে বোঝা গেল যে অরিজিনালি ওই বিল্ডিং যে উপাদান দিয়ে বানানো সেটার রাসায়নিক গঠনটা আসলে কেমন, এবং এই কারণে ওনারা ডিসাইড করতে পেরেছেন যে আসলে কী জিনিস, নতুন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করলে ওই স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকবে, আবার ওখানে যে চুন আর সুরকি আছে সেটার ক্ষয়ক্ষতি হবে না। কারণ এখানে একটা কারণ ব্যাখ্যা করেছেন যে আসলে চুন সুরকির ক্ষতি কেন করা যাবে না। Lime and surki, lime and powdered bricks require contact with water to stay strong over time. They covered the original layers with cement and cement doesn't allow water through, explained Abu Said. ভেজালটা হচ্ছে কি, যখন আগের বার রিস্টোর করা হয়েছে তখন একটা ভেজাল হয়েছিল, সেটা হচ্ছে কি, চুনা সুরকির পানির দরকার হয়। চুনা সুরকিতে যেসব বিল্ডিং করা হয় সেগুলোর মধ্যে যখন পানি যায় তখন সেটা কিন্তু আরও স্ট্রং হয় সময়ের সাথে সাথে। এটা হচ্ছে মজার, এই কারণে বিল্ডিংগুলো তখনকার দিনে অনেক টিকে থাকে। কিন্তু যখন তারা কি করেছে, নতুন করে ওই যে ঠিকঠাক করেছে, তখন আসল লেয়ারের উপর একটা সিমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। এখন সিমেন্টের ভেতর দিয়ে তোর পানি যায় না, তাই না? সো দেখা গেল যে শক্ত হওয়ার জায়গায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, শক্তিশালী হওয়ার জায়গায় স্ট্রাকচারেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে, ভুল প্ল্যানিংয়ের কারণে আগে যারা করেছিল। Then began the planning of how to restore and retrofit necessary changes. The plaster from the walls, the mosaic on the floor and the unfitting tiles inside the hammam had to be removed. তারপরে হচ্ছে কিভাবে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে এবং প্রয়োজনীয় যে পরিবর্তনগুলো আছে রেট্রোফিটিং করতে হবে, সেগুলোর প্ল্যানিং শুরু হয়ে গেল। ওকে, সেই প্ল্যানিংটা শুরু হয়ে গেল। এখন কি কি দূর করবে? দেয়াল থেকে প্লাস্টারটা সরাতে হবে, ফ্লোরের মধ্যে যে মোজাইক ছিল সেটাকে সরাতে হবে, এবং হাম্মামের ভিতর কিছু আনফিটিং টাইলস, মানে খাপ খাচ্ছিল না এমন কিছু টাইলস ছিল, সেগুলোকে সরাতে হতো। তারপর দেখেন অগস্টিন অঞ্জন ব্যাপারে কিন্তু ওইটার একটা 3D ছবি এঁকেছেন, দেখেছেন? হাম্মামখানার মাঝখানে অংশ রেখে উপর থেকে দেখা যায় যে সবাই এন্ট্রি নিচ্ছে, মাঝখানে মোজাইকের ফ্লোর, বাথ হাউসটার। তারপর হচ্ছে সেভারাল ডোরস, বেশ কিছু দরজাও ইনস্টল করা হয়েছিল। দেখি এটা নিয়ে একটু পড়ি। মিস্টার পাভেল, প্লিজ টার্ন অন দ্য মাইক। সেভারাল ডোরস, এখান থেকে ব্রিটিশরা কী করেছিল এখানে এসে? এটা হচ্ছে দেখবেন যে একটা ছবি দেওয়া আছে হাম্মামখানা, 3D একটা ছবি, মানে একটু গোল্ড টাইপের ডিজাইন করা, ওটা নিচ থেকে সেভারাল ডোরস একটা ছবি দেওয়া আছে, রং করা, চারদিক থেকে বিভিন্ন কালার করা, নীল লাল ডিজাইন করা আছে। Several doors installed. হ্যাঁ, এখান থেকে Several doors installed in 1960s by the British colonists were replaced with doors that reflect Mughal style. Many of the entry points were sealed using cement screening. These were taken down. The অরিজিনাল স্পাইরালিং স্টেয়ারওয়েল firing stairwell was sealed entirely and single flight staircases were installed in its place. This had to go as well. The second floor, arguably the grandest area in the entire Lalbagh floor, was made into a museum. Non-Mughal carpets were hanged. The elegant eastern and western pillars and arches on the second floor that allowed a vantage point on the interior floor were covered up with cement screenings and carpets. The focus of the
Restoration was to get rid of all of these modifications and restore it to its former glory. Chinese cluster came of the walls in the Dioni Diwan revealing the original walls. Sealed up niches নিশেস in the walls were also সেলড আপ recovered. নিশে নিশেস, এটা নিশে উচ্চারণটা। Niches, niches, recesses in the walls were also recovered. ওকে, তারপরে প্যারাটা A লট অফ lot দ্য of থিংস। a lot of the things exhibited in the museum are not from Mughal images, so we got rid of them. In fact, we have to make a museum. We will show original Mughal artifacts. We propose to use the barracks as a museum beside to conference hall, said Abu Said. ওকে The original, ওকে, the original. এখান থেকে একটু পড়ে দেখি আগে। থ্যাংক ইউ মিস্টার পাভেল। ওকে, সো তারপর কি হলো, সেভারাল ডোরস, মানে ব্রিটিশরা 60-এর দশকে যা করেছিল, সেভারাল ডোরস ইনস্টলড ইন দ্য 1960s by the British colonists were replaced with doors that reflect Mughal style. Many of the entry points were sealed using cement screening. They were taken down. The original spiral stairwell was sealed entirely and single flight staircases were installed in its place. These had to go as well. তো 1960-এর শেষে এজ দেওয়া কেন বলেন দেখি, এটা মানেটা আসলে কি বোঝায়, কে বলবেন? ষাটের শেষে, 60-র শেষে এজ দেওয়া কেন? স্যার ওটা হলো 60-এর দশকটা, ওটা পুরোটা বোঝাচ্ছে। 60-এর দশক, 60-এর শেষে 60 অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ইউ আর। ওকে, তো এটা ব্রিটিশ কলোনিস্টরা ইনস্টল করেছিল। কলোনিস্ট কারা? ব্রিটিশদেরকে কলোনিস্ট বলা হচ্ছে। কলোনিস্ট কি জিনিস বলেন, ব্রিটিশরা কি ছিল? অন্য দেশ দখল করে। দখলকারী, হ্যাঁ, এটার একটা খটমটে নাম আছে, ঔপনিবেশিক, নামটা শুনেছেন? ঔপনিবেশিক ছিল তারা, এবং তখন কি করলো, হ্যাঁ, তখন ওই ডোরগুলো সেগুলোকে রিপ্লেস করে দেওয়া হলো। ওই ঔপনিবেশিকদের দরজাগুলো কিন্তু আলাদা ছিল, তো সেগুলো রিপ্লেস করে মুঘল স্টাইলের কিছু ডোর লাগানো হলো, যেগুলো মুঘল স্থাপত্যকে বা স্টাইলকে প্রতিফলিত করে। অনেকগুলো এন্ট্রি পয়েন্ট, ওই জায়গায় বলেছে ওখানে ঢোকার রাস্তা ছিল অনেকগুলো, সেগুলো সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সিমেন্টের দেয়াল তুলে, সিমেন্ট স্ক্রিনিং করে সেগুলোকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, টেকেন ডাউন। তারপরে খুব দারুণ একটা জিনিস হচ্ছে স্পাইরালিং স্টেয়ারওয়েল। আগে ভেতরে কিন্তু স্পাইরালিং স্টেয়ারওয়েল ছিল, যেটা পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়, এবং সিঙ্গেল ফ্লাইট স্টেয়ারকেস ওই জায়গাটায় ইনস্টল করা হয়েছিল। সেগুলোকেও দিস হ্যাড টু গো অ্যাজ ওয়েল, মানে সেগুলোকেও বিদায় দিতে হয়েছে। এখন আমি ছবি দিয়েছি, আপনারা কি দেখেছেন স্পাইরালিং স্টেয়ারকেসটা কি? ওই ঘোরানো প্যাঁচানো সিঁড়ি দেখেছেন? অনেক বাড়ির ভেতরে থাকে, ডুপ্লেক্স বাড়িতে ভেতরে সিঁড়ি দেখেছেন না, একটু প্যাঁচানো থাকে, সেটা হচ্ছে স্পাইরালিং স্টেয়ারওয়ে। আমি কিন্তু ছবি দিয়েছি অলরেডি, আপনারা দেখতে পারেন চাইলে, একটু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নেমেছে। এটা আমি বেশ অনেকগুলো স্থাপনাতেই দেখেছি স্পাইরালিং স্টেয়ারকেসেস, দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। ইদানিংকার ডুপ্লেক্স বাড়িতেও দেখা যায়। সেগুলোর জায়গায় ব্রিটিশরা কি করলো, ওটা বন্ধ করে দিয়ে ওই জায়গাটুকু ওরা নিজেদের মতো করে নর্মাল যে সিঁড়িগুলো আমরা দেখি বাসা বাড়িতে, সেই সিঁড়িগুলো ইনস্টল করে, এবং এগুলোর নাম হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্লাইট স্টেয়ারকেসেস। নামটা শিখে রাখতে পারেন, সিঙ্গেল ফ্লাইট স্টেয়ারকেসেস ওই জায়গাটা ইনস্টল করা হয়। সেকেন্ড ফ্লোরটাতে, the second floor, arguably the grandest area in the entire Lalbagh fort, was made into a museum. Non-Mughal carpets were hanged. The elegant eastern and western pillars and arches on the second floor that allowed a vantage point on the entire fort were covered up with cement screenings and carpets. The focus of the restoration was to get rid of all this modification and restore it to its former glory. তো দ্বিতীয় তলা, যেটা হচ্ছে তর্কাতীত ভাবে, আর্গুয়েবলি মানে হচ্ছে তর্কাতীত ভাবে এটা পুরো লালবাগ কেল্লার সবচাইতে গ্র্যান্ড এরিয়া ছিল। গ্র্যান্ড মানে কি? হোয়াট ইজ গ্র্যান্ড? এখানে প্রধান আরেকটা জিনিস আছে, বলে না যে রাজাদের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো হচ্ছে গ্র্যান্ড হয়। রাজাদের বিয়ে শাদী, তারপর হচ্ছে তাদের
অনুষ্ঠানগুলো, তাদের বিল্ডিংগুলো, এগুলো সবই গ্র্যান্ড হয়ে থাকে, ম্যাজেস্টিক, গ্র্যান্ড। সো গ্র্যান্ড মানে কি? হোয়াট ইজ গ্র্যান্ড? রাজাদের ব্যাপারটা। সুলতানি টাইপ স্যার, সুলতানি। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো মোগলীয়, জাঁকজমকপূর্ণ বা রাজকীয়, রাজকীয় বলা যায় না? রাজকীয়, রাজকীয়। সো রাজকীয় যে ব্যাপারটা আছে সেটা কথা বলা হচ্ছে, যেটা 2 তলাটা একসময় লালবাগ কেল্লার সবচেয়ে কি বলে এটাকে, দারুণ আকর্ষণীয় ছিল, রাজকীয় একটা জায়গা ছিল। এখন ওই জায়গাটাতে কি করলো, ওই জায়গাটাতে মিউজিয়াম বানানো হয়ে গিয়েছিল আগে, এবং সেখানে মুঘল যুগের না এমন সব কার্পেট ঝুলানো হয়েছিল, হ্যাংড। এবং ওখানে দ্বিতীয় তলায় যে এলিগেন্ট মানে হচ্ছে এলিগেন্ট মানে একটা মার্জিত একটা জিনিস আছে। এলিগেন্টের বাংলাটা জানি? এলিগেন্ট আই থিঙ্ক মার্জিত। এলিগেন্ট হচ্ছে মার্জিত বা সুরুচিপূর্ণ। তো ওখানকার মার্জিত এবং সুরুচিপূর্ণ যে পূর্ব এবং পশ্চিমের যে পিলার ছিল এবং আর্চেস হচ্ছে খিলান। আপনারা উপরে একটা ছবি দেখেছিলেন না, একটা জানলার মতো ডিজাইন করা, এটাকে খিলান বলে। তো ওই খিলানটা যেখান থেকে খোলা জানালা, উপরে একটু ডিজাইন করা থাকে, এবং সেখান থেকে পুরো দুর্গে একটা ভ্যান্টেজ পয়েন্ট ছিল। এখন ভ্যান্টেজ পয়েন্টটা কি সেটা জানতে হবে। ভ্যান্টেজ পয়েন্টটা হচ্ছে দুর্গ আগে কেন তৈরি করা হতো বলেন তো? দুর্গের ওই জানলা দিয়ে আসলে মানুষ কি করতো জানেন? তখন দুর্গের 2 তলার উঁচু জায়গা থেকে কি করতো মানুষ? ও বাহিরের দৃশ্য, মানে কি বলে, মানে শত্রুদের বা কেউ কারো আসা যাওয়াকে অবলোকন করতো। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। ওই যে পয়েন্ট অফ ভিউ বলে না, ওখান থেকে দাঁড়ালে পুরো কেল্লার দূর দূরান্ত দেখা যেত। ওখান থেকে শত্রু আসছে না কে আসছে সেটা দেখা যেত। তখনকার দিনে তো আর মোবাইল ফোন করে কেউ আসতো না যে হামলা হচ্ছে, রাইট? সো ওখান থেকে দেখা যেত। তো ওই খিলানটা ওটা কাভার হয়ে গিয়েছিল সিমেন্ট স্ক্রিনিং আর কার্পেট দিয়ে, তারা ভরে ফেলেছিল, সিমেন্টের দেয়াল তৈরি করে ঢেকে দিয়ে তারা হচ্ছে ঢেকে ফেলেছিল জায়গাটা। এবং রিস্টোরেশন, যেটা এই পুনরুদ্ধার করার যে প্রক্রিয়াটা ছিল, তার ফোকাসটা ছিল কি, এই সব মডিফিকেশন যেগুলো করা হয়েছে সেগুলো সব বাদ দিয়ে সেটাকে আগের প্রাক্তন যে এর গ্লোরি বা গৌরব আছে সেদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমে কি করলো, দিওয়ানি আমের যে দেয়ালে 10 ইঞ্চি প্লাস্টার করা ছিল সেটাকে তুলে আনা হলো, এবং তখন ভেতর থেকে উন্মোচিত হলো অরিজিনাল দেয়ালটা। তারপর হচ্ছে কিছু সিলড আপ নিশ ছিল। নিশ আমরা জানি, নিশ কি জিনিস? হোয়াট ইজ নিশ? এখনকার বাড়িতে দেখা যায় না, বাট নিশ জিনিসটা আপনারা দেখলে চিনবেন। আমি নিশের একটা ছবি দিচ্ছি, নিশের ছবি দেখলে আই থিঙ্ক বুঝতে পারবেন। এটাকে বাংলাটা হচ্ছে কুলুঙ্গি, বা আগেকার দিনে কিছু খোপ খোপ করা থাকতো, লাইক আমাদের তাক করা থাকে না বাসার ভিতরে, ওরকম টাইপের কিছু থাকতো আর কি। সো এটাকে ওখানে অনেক কিছু রাখা হতো, মানুষ শোপিস রাখতো বা বই রাখতো, কিংবা হচ্ছে কুপি বা প্রদীপ যেটা আছে সেটা রাখা হতো। সো এগুলোকে নিশ বলে। আমি ছবি দিয়েছি, দেখতে পারবেন। খানিকটা জানালার মতো, শেলফের মতো করা আর কি। আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন দ্য পিকচার্স। তো সেটাও ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। সো সেগুলো আবার আগের জায়গার মতো ঠিক করে ফেলা হলো, রিকভার করা হলো। ওকে, সো এ লট অফ থিংস এখান থেকে। মিস্টার ফারুক পড়েন দেখি। A lot of things exhibited এই জায়গা থেকে। খুঁজে পেয়েছেন কি? Okay, no sound coming from Mr. Farooq's end. Okay, I think he is facing some network issues or troubles. Okay, so in replacement, Mr. Farooq, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? মিস তিন্নি একটু রেডি থাকেন, দেখি বের করে ফেলেন if you are ready enough. Mr. Farooq, I think is facing some network issues. Hello. Okay. So Miss Tinni, can you hear me? Please turn on your mic. আচ্ছা, বাকিরা আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. I can hear you.
Okay, so continue করেন স্যার দেখি। কোন জায়গা থেকে একটু বলবেন? A lot of things exhibited in the museum were not of Mughal origins. এখান থেকে 10 ইঞ্চি প্লাস্টারের পরে পড়ে। জি স্যার পেয়েছি। দা অরিজিনাল থেকে না না, a lot of things. আর উপরের প্যারা a lot of things. হ্যাঁ, a lot of things থেকে। Okay. A lot of things exhibited in the museum were not of Mughal originals, so we got rid of them. In fact, if we have to make a museum, we will show original Mughal artifacts. We proposed to use the barracks as a museum beside a conference hall, said Abu Said. The original spiraling Stairwells. stairwells steps have been covered with planks so that walking on them would not gradually tear away the original steps. Bricks and around the structure were restored. They were badly damaged. Artisan did an outstanding job to restore the original motif. All right, thank you. Motif. সো মোটিভ জিনিসটা হচ্ছে অর্নামেন্টেশন বা হচ্ছে ওই কি বলে এটাকে একটু ডিজাইন করা যে ব্যাপারটা, দেয়ালে কিছু ডিজাইন ছিল, মোটিভ বলে এগুলোকে। আমি ছবি দিয়ে দিব। এ লট অফ দ্য থিংস। মিস্টার ফারুক, আপনি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কি আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আপনাকে শুনতে পাচ্ছিলাম না মাঝখানে। সো তাহলে একটু পড়ে ফেলেন। আপনি পড়ার পর আমি একবারে ট্রান্সলেশন করি, আপনি তার পরের অংশে চলে যান ওই ছবিটার নিচে। জি। সাম অফ দ্য নিচেস এন্ড ডোরস, এখান থেকে। জি। Some of the niches and doors were sealed in the human. Sealed in the hammam. Oh, hammam, acha. Sealed in the hammam. The sir? Oculus. The oculus. Oculus, which lets light in from above, was brought up. The hammam is a bathhouse. It has to be private in nature. They originally had an process in the private restoration. The process close off, but we respond it, said Abu Said. Reopened it. Before all, reopened হবে, হ্যাঁ? Reopened it. Before all of the proposed plan could be excellent, funding reigned then. Fortunately, most of the work was done before that happened. For example, if the original sandstone floor were to be brought bath break, they had to be improved. So the mosaic flooring is temporarily being left there. The concrete screenings that was supposed to be replaced. Supposed to be replaced by marble screenings. Screenings could not be done either, but they are covered in easily removable glass pans. Should funding come again, the
remaining work can resume. The hammam khana and Okay. dawai So thank you. হ্যাঁ শেষ করেন শেষ পারা the hammam khana dawai has returned to their origin pinkish pinkish Kiss red red. hue. pinkish red hues. They with the screening and doors out of the way, the smooth red hue on the outside can take one back to imagine how it was then. All right, thank you for finishing the part. So let's see. Imagine how it was then. Okay, thank you so much, Mr. Farooq. So একদম আমরা চলে যাব a lot of things exhibited ওই জায়গাটা থেকে. A lot of স্যার things. আপনি কি আছি? আছেন শুনতে পাচ্ছি আপনাকে. Thank you. A lot of the things exhibited in the museum were not of Mughal origins. So we got rid of them. In fact, if we have to make a museum, we will show original Mughal artifacts. We propose to use the barracks as a museum beside a conference hall, said Abu Said. The original spiraling stairwell steps have been covered up with planks so that walking on them would not gradually wear away the original steps. Brick and stone motifs around the structure were restored. They were badly damaged. Artisans did an outstanding job to restore the original motifs. So এই তিনটা প্যারাতে একটু দেখেন, চোখ বুলান সবাই। আপনাদের আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে আমাকে একটু বলেন। আমার সাথে আছেন মিস্টার পাভেল, মিস্টার মাইদুল, মিস তিন্নি, মিস্টার ফারুক। স্যার জি স্যার আমি হারায় যাই স্যার, মাঝে মধ্যে হারায় যাই আমি। হয়তো নেটওয়ার্ক ইস্যু হয় বা সামথিং, বাট ইউ আর ক্লিয়ারলি দেয়ার, আপনি আছেন, সমস্যা নেই। সো তিনটা প্যারা যে পড়লাম, এখান থেকে আননোন ওয়ার্ডস বলেন দেখি কোনটা কোনটা অচেনা। সো লেটস ফাইন্ড আউট। ছবি আমি কিছু কিছু ছবি দিয়েছি, যেমন মোটিভ জিনিসটা কি সেটা ছবি দিয়েছি, অকুলাসের ছবি দিয়েছি, নিশের ছবি দিয়েছি। সো আই থিংক ইউ উইল গেট এ প্রপার আইডিয়া ফ্রম দেয়ার। barracks কি সরি স্যার ইউজ অফ দি barracks ব্যারাক। ব্যারাক হচ্ছে সৈন্যরা যে জায়গায় থাকে আর কি, সৈন্যদের থাকার জায়গাটা ব্যারাক। সৈন্যরা যেখানে মজুদ অবস্থায় থাকে, এখানে অস্ত্র থাকে, সৈন্য থাকে, ওটাকে ব্যারাক বলে, ওই স্থাপনাটাকে। তারপর যারা দেখছেন আমাকে, তারাও চাইলে কমেন্টে লিখতে পারেন আপনারা যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে আপনাদের আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে। সো ইট উড বি মাচ ইজিয়ার টু এক্সপ্লেইন। মোটিভ কই ডিজাইন গুলোটা নাকি? হ্যাঁ, ডিজাইনটা মোটিভ বলে এটাকে। আর অকুলাস হলো ওই যে উপরে যে মানে ফাঁকা জায়গাটা, সেটা। এটা হয়তো আপনারা দেখেছেন বড় বড় মার্কেটে, বা হচ্ছে যদি যেহেতু রাশিয়াতে আছেন, আই থিঙ্ক ওখানে বড় বড় চার্চ আছে না, বা প্রাচীন প্রাসাদ আছে না, গিয়েছেন? জি স্যার। ওখানে দেখবেন সূর্যের আলো আসার জন্য সিলিং এর মধ্যে একটা ফুটো করা থাকে, কাঁচ দিয়ে ঢাকা থাকে। বাংলাদেশে বেশ কিছু বড় বড় মার্কেটে আছে এটা, উপরে টোটাল কাঁচ দিয়ে ঢাকা থাকে, মাঝখানে কিন্তু মানে ফুটো স্ট্রাকচারের মাঝখানে, ওখান দিয়ে আলো আসে, ওটাকে অকুলাস বলে। দেখেছেন মসজিদের ইয়াতে যেটা থাকে স্যার, উপরের ফ্লোরে দেখবেন, উপরে দেখবেন ফাঁকা, মাঝখানে সূর্যের আলো আসতে পারে, অনেক উঁচু থাকে, ফাঁকা থাকে, ওটাকে অকুলাস বলে। আগেকার দিনে যখন হচ্ছে অতটা লাইট আসার সিস্টেম ছিল না, তখন হচ্ছে এইভাবে ফোকাস করে সূর্যের আলোটা নিয়ে আসা হতো। তারপর আরো একটা ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড এখানে আছে, দেখি জিজ্ঞেস করার আগে আপনারা ধরতে পারেন কিনা।
ওকে, সো মিউজিয়ামে যত জিনিস এক্সিবিট করা হয়েছিল, মানে প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেগুলো সব মুঘল অরিজিন ছিল না, মানে এর উৎপত্তি মুঘল থেকে ছিল না, তাই উই গট রিড অফ দ্যাম, মানে সেগুলো আমরা দূর করে ফেললাম। ইনফ্যাক্ট যদি আমরা একটা মিউজিয়াম করতেই চাই, সেক্ষেত্রে আমরা আসল মুঘল পুরাকীর্তি দেখাবো। তো আমরা ব্যারাকটাকে মানে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহার করব কনফারেন্স হলের পাশাপাশি, আবু সাইদ বলছিলেন। তো অরিজিনাল যে প্যাঁচানো সিঁড়ি ছিল, সেগুলোকে ঢেকে দেওয়া হলো প্ল্যাঙ্ক দিয়ে। প্ল্যাঙ্কের প্লুরাল ফর্ম আছে এখানে, প্ল্যাঙ্কস। প্ল্যাঙ্ক কি জানেন? কাঠের তক্তা, তক্তা। ইয়েস, প্ল্যাঙ্ক হচ্ছে তক্তা, যেটা ওই যে সিঁড়ি থাকে না কিছু কিছু জায়গাতে, বা সাঁকো বানায় না তক্তা বসিয়ে, সো ওই কাঠের টুকরোগুলোকে প্ল্যাঙ্ক বলা হয়। আপনার নৌকায় ওঠার সময় অনেক সময় কাঠের কিছু সিঁড়ি থাকে না, মানে তক্তা বেছানো, সেগুলোকে বলে গ্যাং প্ল্যাঙ্ক। এটা আমরা যখন সাগর নিয়ে কোনো আর্টিকেল পড়বো বা জলযান নিয়ে, জাহাজ নিয়ে, তখন থাকবে ইনশাল্লাহ। ওকে, বেলাল জয়েন করেছেন কুমিল্লা থেকে, ওয়েলকাম মিস্টার বেলাল, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং ইন। ওকে, তারপর হচ্ছে তক্তা দিয়ে এটাকে কেন কভার করা হয়েছে? যেহেতু অরিজিনাল সিঁড়িটা ছিল, সেটাতে হেঁটে হেঁটে যাতে আস্তে আস্তে সেটা গ্র্যাজুয়ালি ওয়্যার অ্যাওয়ে, মানে ক্ষয় হয়ে না যায় ধীরে ধীরে। ব্রিক অ্যান্ড স্টোন মোটিভস অ্যারাউন্ড দ্য স্ট্রাকচার ওয়্যার রিস্টোরড, দে ওয়্যার ব্যাডলি ড্যামেজড। মানে ইট এবং পাথরের যে ডিজাইন করা ছিল স্ট্রাকচারের আশেপাশে কাঠামো, সেগুলো খুব বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। আর্টিজানরা খুব অসাধারণ একটা কাজ করেছে অরিজিনাল মোটিভগুলোকে রিস্টোর করার ক্ষেত্রে। আর্টিজান একটা পেশাজীবী মানুষের নাম, একটা সম্প্রদায়ের নাম। আর্টিজান মানে কি বলেন দেখি? আর্টিজান, আর্টিস্ট থেকে কাইন্ড অফ আর্টিজান এসেছে, এটা মিল আছে। কি হতে পারে? এই কাজগুলো কারা করে? এই ডিজাইন বলেন, বা হচ্ছে এই যে মোটিভ ডিজাইন করা, এই খোদাই করা, এই কাজগুলো কারা করে? শৌখিন যে কাজগুলো আছে, কারিগর। ইয়েস, আর্টিজানের এক্স্যাক্ট মানে এটাই, কারিগর। ঠিক আছে, সো কারিগররা অসাধারণ কাজ করেছে এই অরিজিনাল মোটিভটাকে রিস্টোর করার ক্ষেত্রে। তো যখন প্লাস্টার সরানো হয়েছে, আমরা নিচের ছবিতে দেয়াল দেখতে পাচ্ছি যে অরিজিনাল দেয়ালটা কেমন ছিল প্লাস্টার সরিয়ে ফেলার পরে। Some of the niches and doors were sealed in the hammam. The oculus hole in the ceiling, which lets the light from above, was bored up. কিছু কিছু নিশ এবং দরজা, সেগুলো হচ্ছে সিল করে ফেলা হয়েছিল। সরি, কার এখান থেকে আওয়াজ আসছিল? ওকে, সো হাম্মামের কিছু নিশ এবং দরজা সিল করে ফেলা হয়েছিল, এবং সিলিং এর মধ্যে যে একটা ফুটো ছিল অকুলাস নামে, যেখান দিয়ে উপর থেকে আলো আসতো, সেটা বন্ধ করে ফেলা হয়েছিল, বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। The hammam is a bathhouse. It has to be private in nature. They originally had an oculus. In the previous restoration, the oculus closed off, but we reopened it, said Abu Said. তো হাম্মামটা একটা গোসলখানা, তো এটা হচ্ছে স্বভাবের দিক থেকে বা ক্যারেক্টারের দিক থেকে এটাকে একটু প্রাইভেট হওয়া দরকার, এবং এই কারণে তাদের একটা অকুলাস ছিল, যাতে আলোটা আসে উপর থেকে, বাইরে থেকে আলো না এসে উপর থেকে আসে এবং প্রাইভেসিটাও থাকে। পূর্বের রিস্টোরেশনে অকুলাসটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা সেটা পুনরায় খুলেছি। আবু সাইদ বলছিলেন, Before all of the proposed plans could be executed, funding ran thin. Fortunately, most of the work was done before that happened. For example, if the original sandstone floor were to be brought back, they had to be imported. So the mosaic flooring is temporarily being left there. তো সমস্ত এই যে প্রস্তাবিত প্রকল্প যেগুলো ছিল, সেগুলো ঠিকঠাক মতো এক্সিকিউট বা কাজে লাগানোর পূর্বে ফান্ডিং র্যান থিং, মানে ওদের যে বাজেট ছিল সেটা আসলে কমে আসা শুরু করলো। সৌভাগ্যবশত বেশিরভাগ কাজ তার আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যদি আসল যে বেলে পাথরের ফ্লোর ছিল, এখন তো মোজাইক করা, তাই না? মোজাইক করেছিল কারা বলেন? আর্টিকেল তো ফলো করছেন। মোজাইক করেছিল কারা? মুঘল ছাড়াও দুই পার্টির আন্ডারে এটা রিস্টোরেশন হয়েছে। একদল ছিল পাকিস্তানি আমলে, ছিল 68 সালে, আর একটা কাজ করেছে, আর ব্রিটিশরা করেছিল। সো ব্রিটিশদের সময় মোজাইক, 68-তে এটা মোজাইক করা হয় পাকিস্তানিদের আমলে। তো অরিজিনাল স্যান্ডস্টোন ফ্লোরটাকে যদি ফিরে আনতে হয়, সেগুলোকে ইম্পোর্ট করতে হবে। বাংলাদেশে তো আর বেলে পাথর পাওয়া যায় না, তাই না? এটা আনা হয়েছিল দূর কোনো একটা দেশ থেকে। তো এই কারণে আপাতত টেম্পোরারি বা অস্থায়ীভাবে মোজাইক ফ্লোরিংটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, মোজাইকটাকে সরানো হয়নি। The concrete screening that were supposed to be replaced by marble screening could not be done either, but they are covered in easily removable glass panes. Should funding come again, the remaining work can resume.
তো কংক্রিটের যে দেয়ালগুলো ছিল বা ওই ঢাকা যে জায়গাগুলো ছিল সেগুলোকে মার্বেল দিয়ে রিপ্লেস করার কথা ছিল, কিন্তু সেগুলো করা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে সেগুলো হচ্ছে সহজে সরানো যায় এমন গ্লাসের পেন PANE মানে হচ্ছে সারসি বলে এটাকে। থাই গ্লাসের যে গ্লাসটা দেখেছেন না, ফ্রেমের মধ্যে গ্লাস লাগানো থাকে জানলায়, ওটাকে হচ্ছে গ্লাস পেইন বলা হয়, PANE। তো বলা হচ্ছে ওটা দিয়ে ঢাকা আপাতত, যখন ফান্ডিং আবার আসবে তখন বাকি কাজ কন্টিনিউ করা যাবে। হাম্মাম খানা এবং দিওয়ানি আম এটা ফিরে গেছে তার অরিজিনাল পিঙ্কিশ রেড হিউতে। এটা কি রং বলেন? পিঙ্কিশ রেড হিউ, হোয়াট কালার দ্যাট ইজ? কি রং সেটা? পিঙ্কিশ রেড হিউ, পিঙ্কিশ পাপি লাল। একটু হ্যাঁ একটু গোলাপি লাল যেটা আর কি। আর হিউটা হচ্ছে, হিউয়ের মানে হচ্ছে কি? আভা। আভা, হ্যাঁ রঙের কথাটা বলা হচ্ছে, ওটাতে ফিরে গেছে অরিজিনাল রংটা। এবং বলা হচ্ছে যে যখন স্ক্রিনিং মানে আগে যে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল এবং দরজাগুলো যখন সরে গেছে, তখন বাইরের যে একদম স্মুথ মিহি যে লাল রংটা ছিল, আভা ছিল, সেটা মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে কল্পনাতে যে কেমন ছিল মোগল আমলে বা সেই সময়টাতে। সো দ্যাট এন্ডস আওয়ার আর্টিকেল। সো অন্য আর্টিকেলগুলোর তুলনায় আসলে একটু কঠিন ছিল, তাই না? অনেকের কাছে মনে হতে পারে বোরিং, কিন্তু এখানে যে টার্মগুলো শিখেছেন আপনাদের, কিন্তু কেউ যদি বলে একটা ঐতিহাসিক স্থাপনা নিয়ে যদি আলোচনা করতে বলে, এখন কিন্তু অনেকখানি কথা বলতে পারবেন, তাই না? এটুকু আশা করি যে নলেজ চলে আসছে, যে কোনো একটা পুরোনো স্ট্রাকচার নিয়ে আপনার সাথে কথা বলছে কোনো একটা জায়গাতে, আমরা নর্মালি এই ধরনের লোককে এড়িয়ে চলি যে ওর সাথে কথাই তো পারবো না, তো জানি কম। এখন পারবেন। এখন হচ্ছে আপনি গেলেন, আপনি লালবাগ কেল্লা তো যাও ইজিলি পসিবল যারা বাংলাদেশে আছেন। এবং হচ্ছে মিস্টার মাইদুল, আপনিও যখন হচ্ছে আপনি ওই ধরনের কোনো স্ট্রাকচারে দেখতে যাবেন, তখনও কিন্তু আপনি কথা বলতে পারবেন, কারণ সেখানে অকুলাস দেখবেন, স্পাইরালিং স্টেয়ারওয়ে দেখবেন, তারপর হচ্ছে নিচ দেখবেন, মোটিভ দেখবেন, তাই না? মোটিভটা কিন্তু যারা ছিল, শাসক যারা ছিল প্রাচীন রাশিয়ান, তারা কিন্তু খুব মোটিভ পছন্দ করতেন। খেয়াল করেছেন না মোটিভের ডিজাইনগুলোর মতো? জি স্যার। শহরে অনেক জায়গা আছে। সো এইবার আপনি কথা বলতে পারবেন, শিল্প সমঝদার হতে পারবেন, ইউ উইল অলসো বি অ্যান আর্ট এনথুজিয়াস্ট। এটা একটা ভালো জিনিস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং দিস লং। আপনাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে নেক্সট দিনের জন্য এখানে যত ভোকাবুলারি ছিল নোন এবং আননোন, সেগুলো একটু চোখ বোলানো, দেখা ভালো করে। এটার উপর আমরা নেক্সট দিন ভোকাবুলারি কুইজ থাকছে। অ্যান্ড আপনারা চাইলে আরেকটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে কি বলে এটাকে, একটা নিতে পারেন, টেস্ট নিতে পারেন এটার উপরে, যে আমি লালবাগ হাম্মামটাকে নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিব, ঠিক আছে? সো এই চ্যালেঞ্জটা নিতে পারেন, আই উইল হিয়ার ইট আউট। So thank you so much. Until we meet again, stay safe, keep planning and have a great time. Good night everyone. ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার। Good night. আল্লাহ। ওকে, সো যারা ইউটিউবে আমাকে দেখছেন তাদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিই। সো তার আগে হচ্ছে মিস্টার বেল্লাল মেসেজ করেছিলেন, হিমেল 57 স্যার আপনার কথা বলার স্টাইল অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো লাগছে স্যার আপনার ক্লাস। ওয়েল অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ক্লাব সেশন। ক্লাব সেশনে আমরা চেষ্টা করি যাদের ইংরেজিটা আসলে বলতে ভালো লাগে তাদেরকে নিয়ে এই সেশনটা, এবং আমরা এখানে চেষ্টা করি ইংরেজিটাকে বলাটাকে একটু ইমপ্রুভ করার, নতুন কিছু শেখার, অ্যান্ড অফকোর্স লার্ন ইংলিশ ইন এ creative and imaginative way. Thank you so much. Stay safe, keep planning and have a great time. Good night. See you soon. আবার দেখা হচ্ছে ঠিক ডে আফটার টুমরো, পরশুদিন।